तो बगैर यीशु ना मेरी पनाह। आया हाँ कोल तेरे बख्शे गुनाह। मेरी है आस तेरे ओते खुदाया, जीवन नवा मैं तेथों पावण आया। मेरी है आस तेरे ओते खुदाया, जीवन नवा मैं तेथों पावण आया। पाछे जिंदे हुंदी जाने पनाह। आया हाँ कोल तेरे बख्शे गुनाह। ते तो बगैर यीशु ना मेरी पनाह। आया हाँ कोल तेरे बख्शे गुनाह। बाप अते बेटे अते रूपाक दे नां उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। संत यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला अध्याय। ਅਸੀਂ वचन ਵਿੱਚ पढ़दे ਹਾਂ शब्द जो इलाही खुदा दे नाल सांझ रखदा सी, ਉਹ सचमुच साडे प्यार ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। प्रभु दया करो, हे प्रभु दया
असी प्रार्थना करिए। ऐ प्रभु, अपने ईमानदारां उत्ते तरस खा के साडे लिए अपने फजल के खजाने का तोहफा प्रदान कर। बख्श दे कि ईमान, उम्मीद अते प्यार विच सरगर्म हो के असी हमेशा तेरे हुक्मां दे प्रति वफादार रह सकीए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही, जो तेरे नाल रूपाक दी एकता विच खुदा जिउंदा अते राज करता है, सदा तो सदा तीकर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दे तारे शब्द तानु शब्द ऐलान करन दा फजल देवे, बाप अते बेटे अते रूपाक दे नाम उते। आमीन। पाठ पहला। मीका नबी दी पुस्तक विचों उसदा 6 बाब 1 तो 4, 6 तो 8 आयत तक। हे इस्राएल, प्रभु दे मुकदमे नूं सुन। हे प्रभु, उठ अपना मुकदमा पेश कर कि पहाड़ ते टिल्ले जो कुछ तू कहना चाहता है सुनन। तुसी हे पहाड़ों अते धरती दी नीओ, प्रभु दा मुकदमा सुनो। अपने लोकां दे विरुद्ध ओ मुकदमा लड़ेगा अते उन्हां नूं दोषी ठहराएगा। प्रभु कहंदा है, मेरे लोको, मैं तुहाडे नाल की कीता है? मैं तुहाडे उत्ते केड़ा पार लद्या है? तुसी मैनू उत्तर देवो। मैं तुहानू मिस्र दी गुलामी दे घरों छुड़ा के लियाया। मैं तुहाडी अगवाही करन लई मूसा, हारून अते मिरियम नू कल्लिया। जदों मैं स्वर्ग दे प्रभु परमेश्वर दी उपासना लई जावां तां मैं उस सामने की लैके जावां कि मैं पले वच्छे बल्ली दे लई की लैके जावां कि प्रभु खुश होवेगा जेकर मैं उसके सामने 1000 छतरे बलि चढ़ावां जां तेल दे दरिया उसकी भेंट करां कि मैं अपना जेठा पुत्र अपने पापा दे बदले उस अगे बलि चढ़ावां। नहीं, प्रभु ने सानू दस्या है कि भला की है अते वो साडे कोलों किस चीज़ की मंग करता है। न्याय करो, दया नू प्यार करो अते प्रभु दी संगत विच रहो। ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। चर्चा से के नादा खुदा
गैरी कौमां विच चर्चासी नादा खुदा कैद सयोनी जदों रब ने लियांदी संचड़ा तद साडा हाल सी जिवें सुख न कोई वेखदा। Hallelujah, 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 hallelujah. सारियां कौमां नूं चिल बनाओ रब नाल सब दा मेल कराओ। सारियां कौमां नूं चिल बनाओ रब नाल सब दा मेल कराओ। जाओ 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 सब जाओ सब जाओ 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 सब जाओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत मत्ती दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਧਣਾ, ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਲ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 19-20 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦੁਲਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਫ ਦਾ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਟਕੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। खुदाया कर दे परिवार अर्पण करा मैं जो जी समझा। प्यारी खुदाया कर दे परिवार अर्पण करा मैं जो जी समझा। मर्जी में तेरी करा सदा जीवन पर अपना राह बिखा। मर्जी में तेरी करा सदा जीवन पर अपना राह बिखा। भुलाना फिर मैं तेरा कलाम अर्पण करा मैं रोजी समझा। प्यारी खुदाया कर ले परवाह अर्पण करा मैं रोजी समझा। अर्पण करा मैं रोजी समझा। अर्पण करा मैं रोजी समझा। ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਖੁਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਸੇਵਕ ਹਾਬਿਲ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ, ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਤੋ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਈਏ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ।
ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ऐ प्रभु मैं इस योग्य नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आ तां मेरी रूह चंगी हो जावेगी। मेरी घोड़िया प्यारे शापिया नूरी चेहरे दी चलक दिखाता। मेरी घोड़िया प्यारे शापिया नूरी चेहरे दी चलक दिखाता। बिन तेरे मैं चैन न पावा, रात दिने मैं तैनू बुलावा। बिन तेरे मैं चैन न पावा, रात दिने मैं तैनू बुलावा, तैनू बुलावा। मेरे घोड़िया प्यारी शामिया नूरी मेरी घोड़िया प्यारी शामिया नूरी चेहरे दी झलक दिखाता। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ आमीन। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ बेटा ਅਤੇ रूह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। आमीन। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर याद कर ऐ नहायत मेहरबान ख्वारी मरियम, पर कदी ये नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदे हां, तेरी मदद चाहुंदे हां, तेरी सिफारिश मंगदे हां, तेथों खाली गया होवे। ऐ ख्वारी ख्वारियां दी अते मेरी मां, इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नस के आंदा हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदा हां। ऐ बेतारे होए कलाम दी मां, तू मेरी अर्ज़ां नूं हकीर ना जान, सगों मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर। आमीन। मां मरियम शांति दी रानी साडे लिए दुआ कर। नाम सदा दी कर मसीहा, रहेगा नाम सदा दी कर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। उसको बरकता सब लोग पावन, उसको बरकता सब लोग